Good morning students. I am Vittal School Max teacher. Today Monday. Today we are going to learn new units. Okay va? New chapter, fourth chapter. Chapter name is Life Mathematics. Okay va? Life Mathematics la introduction பாப்போமா பாருங்க. The following conversation happens in a max class of 8th standard. இது என்ன கான்வர்சேஷனா இருக்குது? கான்வர்சேஷனா இருக்குன்னா மேக்ஸ் கிளாஸ்ல என்னென்ன டீச்சர் சொல்றாங்க, dear students, money collection is being made for the flag day and so far 32 out of 40 students 7th standard and 42 out of 50 students from our class have contributed. Can anyone you say whose contributed is better? என்ன சொல்றாங்க, 7th standardல 32 out of 40யும் 8th standardல 42 out of 50. ஸோ இந்த ரெண்டு கிளாஸ்ல எந்த கிளாஸ் வந்து அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க. டீச்சர் 32 out of 40 na 32 divided by 40 and 42 out of 50 na 42 divided by 50. The corresponding like fraction are from 160 divided by 200 and 168 divided by 200 respectively. So our class students contributed in better. Okay va? அவங்க class students தான் என்னது பெட்டரா பண்ணிருக்காங்க. Very good Sankar. Students, is there any other way to compare? வேற வேலை நீ இதை கம்பேர் பண்ணியா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Yes teacher, percentage will help. எனக்கு percentage help பண்ணுச்சு. 32 divided by 100 cancel பண்ணோம்னா 80%. அதே 42 divided by 50 100 cancel பண்ணோம்னா 84%. ஸோ இதனால எது கிளாஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் இன் 4%. அவர் கிளாஸ் 8th கிளாஸ் 4% என்ன இருக்கு, 7th கிளாஸ் வந்து 7ஓட 8th கிளாஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க 4% வந்து அதிகமா இருக்கு. ஸோ வெல் டன் Mumraj, you are exactly correct. Can anyone of you say where the use of percentage is seen more? Yes teacher, my father told me that percentage are used in the calculation of profit, loss, discount, calculation of tax. எங்க father வந்து எப்படி percentage வந்து யூஸ் பண்ணுங்கிறத என்ன பண்ணிருக்காங்க எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், growth and population and depreciation of machines and almost everywhere where comparison is made. He also had told me that is an easy tool which is helpful to compare various. Okay, teacher, well said Bhumi. These are the topics what we are going to see in the chapter using percentage. இது என்ன இருக்கு, இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா லைஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நம்ம எதை பார்க்க போறோம், இப்ப பெர்சன்டேஜ் தான் பார்க்க போறோம். அதுதான் இந்த கான்வர்சேஷன்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க கான்வர்சேஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, the above conversation led the way to know the application of percentage in various situations and in the commonly seen problem in our day-to-day life. We will also see direct and inverse proportion, compound variation and time and work problem topics later. இந்த டாபிக்ஸ்ல இது என்ன பண்ணுது, நமக்கு இந்த பெர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகேவா? எப்படி இருக்கு, ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. பாருங்க, இப்ப ட்ரை திஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இங்க நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 60 240. இப்ப 10% என்னது 60 into 10/10. இங்க வந்து 60 240 into 10/10. இதுதான் என்னது பெர்சன்டேஜ். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பெர்சன்டேஜ் இன் வேர்ட் ப்ராப்ளம். இந்த பெர்சன்டேஜை எப்படி வேர்ட் ப்ராப்ளத்துல நம்ம அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண போறோம் பாருங்க. we know that per cent means per 100 or out of a 100. ஓகேவா? per cent means per 100 or out of a 100. It is denoted by the simple percentage. X percentage எப்படி denote பண்ணும் fractionல, x by 100. இது சிம்பிள் வந்து பெர்சன்டேஜ் சிம்பிள். x percentageனா அது எப்படி நம்ம fraction எழுதணும், x by 100. It is very useful in comparing quantities easily. Let us see it used in the following word problem. இது வந்து word problemsல நிறைய ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்காங்க.
அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 4.1 பாருங்க. If x percentage of 600 is 450, then find the value of x. இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க? x percentage of 600 is 450. அதை given நம்ம எப்படி எழுதலாம்? x percentage of 600 is 450 னா equal to 450. ஓகேவா? x percentage எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணலாம்? எப்படி fraction எழுதலாம்? x by 100 into 100 equal to 450. ஸோ இப்போ x ஓட வேல்யூ தெரியும்னா டினாமினேட்டர்ல உள்ளது ஈக்குவலுக்கு இங்கிட்டு வரும்போது என்ன ஆயிரும்? நியூமரேட்டர்ல ஆயிரும். நியூமரேட்டர்ல உள்ளது இங்க என்ன ஆயிரும்? டினாமினேட்டர்ல வந்துடும். ஸோ கேன்சல் பண்ணோம்னா x ஈக்குவல் டு 75%. கிளியரா? இதுதான் x ஓட வேல்யூ. ஓகே, இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? இஃப் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் 600 இஸ் 450, தென் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் 600 ஈக்குவல் டு 450, x by 100 into 600. ஸோ இதையும் கேன்சல் பண்ணிட்டா 6 நியூமரேட்டர் உள்ளது டினாமினேட்டர். ஸோ கேன்சல் பண்ணோம்னா 75. ஸோ இதுதான் என்னது? எக்ஸ் ஓட வேல்யூ. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் 4.2 பாருங்க. When a number is decreased by 25%, it becomes 120. Find the number. என்ன சொல்லிட்டாங்க? When a number is decreased, ஓகேவா? டிக்ரீஸ்ட்னா அந்த நம்பர் லெட் த நம்பர் பி த என்னன்னு எடுத்துக்கணும் நம்ம? எக்ஸ். ஓகேவா? லெட் த நம்பர் பி எக்ஸ். டிக்ரீஸ்னா நம்ம என்னதான் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம்? மைனஸ் தானே. ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 25% இட் பிகம்ஸ்னா ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. ஸோ 25 டிவைடட் பை 100 எக்ஸ். ஸோ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 100x மைனஸ் 25xனா நம்ம ரெண்டுத்துக்குமே டைரக்டா 100 பண்ணிடலாமா? ஸோ ஈக்குவல் டு 120 டிகிரி. இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணா 75 டிகிரி டிவைட் பை 100 ஈக்குவல் டு 120 டிகிரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. x ஈக்குவல் டு டினாமினேட்டர்ல உள்ளது நியூமரேட்டர்லயும் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்லயும் இருக்கு. கேன்சல் பண்ணா நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? x ஈக்குவல் டு 160 டிகிரி. கிளியரா? இதுக்கு ஒரு அல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். இஃப் வி ஸ்டார்ட் வித் எ குவான்டிட்டி a and then a decrease that quantity by x percentage, we will get the decreased quantity as d. decreaseனா என்ன ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணலாம்? d equal to 1 minus x by 100 a. இங்க xங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 25%. ஸோ 25 by a into a. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணும்? a யோட வேல்யூ தான் நமக்கு தெரியணும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் இந்த சைடு ஈக்குவலுக்கு கொண்டுட்டு வரும்போது 160ங்கிற வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும். இந்த ஃபார்ம்லையும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், இந்த ஃபார்மையும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 4.3 பாருங்க. அகிலா ஸ்கோர்ட் 80% ஆஃப் மார்க்ஸ் இன் அன் எக்ஸாமினேஷன். அகிலா எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸாமினேஷன்ல? 80%. இஃப் ஏ ஸ்கோர் வாஸ் 576 மார்க்ஸ். எவ்வளவு மார்க்ஸ் அவங்க ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க? 576 மார்க்ஸ். தென் ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் மார்க் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன். இப்போ மேக்ஸிமம் மார்க் ஆல்ரெடி மேக்ஸிமம் மார்க் தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ லெட் த மேக்ஸிமம் மார்க் பி என்னன்னு எழுதிக்கலாம்? எக்ஸ். ஓகேவா? So let the maximum mark be x. Now 80% of x. Examination maximum mark x தானே. அதுக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க? ஸ்கோர் 576 கொடுத்துட்டாங்க. So 80 by 100 into x. So denominator numerator, நியூமரேட்டர்லாம் டினாமினேட்டர். ஸோ கேன்சல் பண்ணனா எவ்வளோ மார்க்ஸ் கிடைச்சிருக்கு? 720 மார்க்ஸ். ஸோ தேர்ஃபோர் த மேக்ஸிமம் மார்க் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் 720. ஓகேவா? திருப்பி ரீகால் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் அகிலா எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணிட்டாங்க? 80%க்கு. அவங்க எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணிட்டாங்க? 576 சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் மேக்ஸிமம் மார்க் எவ்வளோ நமக்கு தெரியாது. ஸோ மேக்ஸிமம் மார்க் லெட் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 80% ஆஃப் எக்ஸ்னா 570. ஸோ 80 by 100 into x equal to 576. ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்லாமே என்ன ஆயிரும்? கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆயிருமா? ஸோ ஆன்சர் எல்லாமே 720 மார்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 4.4 பாருங்க. இஃப் த பிரைஸ் ஆஃப் ஆரிட் தால் ஆஃப்டர் 20% என்ன ஆயிடுச்சுக்கு? இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இஸ் 96 per kg. தென் ஃபைண்ட் த ஒரிஜினல் பிரைஸ் ஆஃப் த ஆரிட் தால் per kg.
let the original price of R it all be என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ தானே நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ பி எக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நியூ ப்ரைஸ் ஆஃப்டர் என்னது, என்ன நியூ ப்ரைஸ்க்கு என்ன பண்ணோம், டிக்ரீஸ் பண்ணாங்க 20%. என்ன பர்சன்டேஜ், 20%. ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் 20 டிவைடட் பை 100x இது எல்லாத்தையும் பண்ணி இதுக்கு ஈக்குவல் டு எவ்வளோ பெர் கேஜிக்கு 96. So x equal to 96 into 100 இது 120. இப்போ இது எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணுங்க. இதையும் கேன்சல் பண்ணலாம். இது 5 2s are 10, 5 2s are 10, 6 2s are 12. So 6 ஆல பண்ணலாமா, 1 6 are 6, 36 na 6 6 are 37. 16 into 5 na 80. இதே இன்க்ரீஸ்டா இருந்துச்சுன்னா இங்க என்ன ஆயிரும், 1 plus x by 20. இங்க என்ன பர்சன்டேஜ், 20%. ஐ எவ்வளவு கொடுத்துட்டாங்க, 96. ஸோ டைரக்டா அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி யோட வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? இன்க்ரீஸ்னா பிளஸ், டிக்ரீஸ்னா மைனஸ். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. எக்ஸாம்பிள் 4.5. Example 4.5 பாருங்க. The income of a person is increased by 10% and then decreased by 10%. Find the change in his income. என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட இன்கம் ஒரு பர்சனுக்கு 10% இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 10% என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ find the challenge in his income. ஓகேவா? ஸோ சொல்யூஷன்ல பாருங்க. let his initial income, நம்ம எதை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போறோம், இன்கம் தானே ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ அது என்ன எடுத்துக்கலாம் நம்ம, எக்ஸ். ஸோ லெட் இஸ் இனிஷியல் இன்கம் பி எக்ஸ். ஸோ இன்கம் ஆஃப்டர் 10% இன்க்ரீஸ்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம, பிளஸ் தானே. ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் 10/100 இன்டு எக்ஸ். அப்போனா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி பிளஸ் பண்ணோம்னா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும், 110 டிவைட் பை 100. இதை 0 0 கேன்சல் பண்ணோம்னா இந்த வேல்யூ. அதே இன்கம் ஆஃப்டர் 10% டிக்ரீஸ்னா என்ன வரும், மைனஸ். கரெக்டா? என்ன ஆகும், மைனஸ் ஆகுமா? ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் பாருங்க. மைனஸ்னா வர ஆன்சரோட நம்ம என்ன பண்ணணும், மைனஸ் பண்ணணும். மைனஸ் 10/100 இன்ட்டு 11x/10. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் பண்ணுங்க, எல்சிஎம் எடுங்க. திருப்பி இதுக்கு 100 எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா எனக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குது, 99x டிவைடட் பை 100. ஸோ நெட் சேஞ்ச் இன் ஹிஸ் இன்கம் என்ன பண்ணணும், எக்ஸ். இன்கம்னாலே எக்ஸ் தானே. ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 99x டிவைடட் பை 100. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணனா x/100. ஸோ பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் என்ன பண்ணணும், நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க ஆன்சர் இன்கம் டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு 100. ஸோ எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணனா 1. ஸோ தட் இஸ் இன்கம் ஆஃப் த பர்சன் இஸ் ரெடியூஸ்டு பை 1%. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு, 1% வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. புரியுதா? நம்ம இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து எக்ஸசைஸ்ல போடும்போது உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. எக்ஸசைஸ் 4.1ல ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ். ஓகேவா? 4.1ல ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் பார்ப்போம். நான் டேக் யுவர் கிளாஸ் ஒர்க் நோட். எக்ஸசைஸ் 4.1. Exercise 4.1 filling the blanksல first one என்ன கொடுத்திருக்காங்க, if 30% of x is 150 then x is ன்னு கேக்குறாங்க. 30% of x அது எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணோம், 30% into x equal to என்னது, 150. So 30% எப்படி fraction எழுதுவோம், 30 divided by 100 into x equal to 150 degree. இப்போ x ஓட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம ஈக்குவல் கன்சிடர் பண்ணணும்னா டினாமினேட்டர்ல நியூமரேட்டர்லாம் டினாமினேட்டர்ல என்ன ஆயிரும், சேஞ்ச் ஆயிரும். ஸோ x ஈக்குவல் டு 150 இன்டூ என்ன வரும், 100 டிவைடட் பை 30. ஸோ இந்த ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணுங்க. 1 3s are 3, 5 3s are 15. ஸோ 2 0 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது, 500. கிளியரா எல்லாத்துக்கும்? இப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும், இஃப் 30% ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் 150 தென் எக்ஸ் இஸ் என்னது, 500. கிளியரா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன் பாருங்க. 2 minutes இஸ் dash percentage to an hours. 2 minutes. ஓகேவா? 2 minutesங்கிறது டேஷ் பர்சன்டேஜ் 2 on hours கேட்குறான். ஓகேவா? இப்போ என்ன மினிட்ஸ் நமக்கு தெரியுமா, தெரியாது. 2 minutes மட்டும்தான் நம்மளால தெரியும். ஸோ அப்போனா
செகண்ட் ஒன் பாருங்க 1 ஹவருக்கு எத்தனை மினிட்ஸ் 60 மினிட்ஸ் 1 ஹவருக்கு எத்தனை மினிட்ஸ் 60 மினிட்ஸா ஸோ இப்போ எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னா இப்போ எக்ஸுங்கிறது 2 மினிட்ஸ் தானே ஸோ என்ன பண்ணணும் 2/100 இன்டூ 100 ஓகேவா 2/100 எப்படி வரும் 60 மினிட்ஸ்ல 2 மினிட்ஸ் அப்பனா இங்க என்னது 60 மினிட்ஸ் ஏன் 60 மினிட்ஸ் போறோம் 2 மினிட்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ 60 மினிட்ஸ்ல இருந்தானே 2 மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால 2/60 இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுங்க இந்த 0 கேன்சல் பண்ணலாம் 1 2s are 2 3 2s are 6 அப்பனா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் 10/3 இது எப்படி நம்ம எழுதலாம் பாருங்க 3 10ஆல 3 டிவைட் பண்ணுங்க 3 3s are 9 பேலன்ஸ் 1 நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் நம்ம அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் வச்சு தான் ஸோ இது எப்படி நம்ம எழுதிடலாம் 3 1/3 அப்புறம் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு 3 1/3 பர்சன்டேஜ் 2 hours ஸோ 3 1/3 ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க இஃப் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 25 தென் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 25ன்னு சொல்லிட்டாங்க அதானே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ 25ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போனா தேர்ட் ஒன் என்னது எக்ஸோட வேல்யூ 25%னா 25 டிவைடட் பை 100 இன்டூ என்னது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 25 எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் 25 தானே வரும் ஓகேவா சாரி இங்கே ஏன் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னா இங்கே எக்ஸ் தானே வரும் 25 வராது எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னா x/100 இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 25 ஸோ இங்கே எத்தனை எக்ஸ் இருக்கு 2x அப்போனா இது என்ன பண்ணும் மல்டிப்ளைனா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு 25 இன்ட்டு 100 ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 25 இன்ட்டு 100னா ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5 5 25 10 10 100 ஸோ அப்போனா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் நமக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 50 இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இப்போ என்ன ஆன்சர் வருவீங்க இஃப் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் 25 தென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது 50 ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க in a school of 1400 students there are 420 girls the percentage of boys in the school is dash ஓகேவா ஸோ ஃபோர்த் ஒன் பாருங்க டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 400 ஓகேவா அதில் கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 420 இப்போ பாய்ஸ் என்ன பண்ணணும் நம்ம டோட்டலோட கேர்ள்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கேர்ள்ஸை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம பாய்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் 980 ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாய்ஸ் தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் டிவைடட் பை நெக்ஸ்ட் என்னது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டூ 100 ஸோ பாய்ஸ் என்னது 980 டிவைடட் பை number of students 1400 into 100 ஸோ 0 கேன்சல் பண்ணுங்க இது 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் 98 ஸோ 0 ஸோ ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிருக்கு நமக்கு 70% கிளியரா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிருக்கு 70% ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க 0.5252 இஸ் டேஷ் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ்னால என்ன பண்ணுவோம் நம்ம 0.5252 டிவைடட் பை 100 தானே இப்போ 100ஆல் இதை டிவைட் பண்ண என்ன ஆகும் இந்த பாயிண்ட் வந்து 2 0 இருக்கிறதுனால 2 டெசிமல் பிளேஸை தாண்டி இங்கே டாட் வரும் ஸோ அப்போனா 52.52% இப்போ புரியுதா எல்லா சம்ஸும் எப்படி போட்டோன்னு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க இஃப் 30% ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் 150 தென் எக்ஸ் இஸ் 500 2 minutes is 1/3% 2 hour. If x percentage of x equal to 25, then x equal to 50. In a school of 1,400 students, there are 420 girls. The percentage of boys in the school is 70%. 0.5252 is 52.52%.
கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, ரீரைட் ஈச் அண்டர்லைன் பார்ட் யூசிங் பெர்சன்டேஜ் லாங்குவேஜ். இங்க அண்டர்லைன் பண்ணிருக்க ஒவ்வொரு இதுக்கும் வேர்ட்ஸுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அதுக்கு பெர்சன்டேஜ்ல நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ண போறோம். எதுல கரெக்ட் பண்ண போறோம், நம்ம பெர்சன்டேஜ்ல நம்ம கரெக்ட் பண்ண போறோம். பாருங்க, இது 1/2 இருக்கு. என்ன இருக்கு, 1/2 இருக்கா? செகண்ட் ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 1/2 of the cake is distributed to the children. ஒரு கேக்ல ஆஃப் கேக் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ 1/2னா என்னது, 1/2 தானே. ஸோ இதை பெர்சன்டேஜ்ல ரைட் பண்ண என்ன பண்ணணும், இந்த 1/2 எதை மல்டிப்ளை பண்ணணும், இன்டூ 100. இப்போ டிவைட் பண்ண கேன்சல் பண்ணனா 5 2s are 10. ஸோ அப்பனா என்ன கிடைக்குது நமக்கு ஆன்சரு 50%. புரியுதா? இப்போ எப்படி போகணும்னு 50%. ஓகே. செகண்ட் ஒன் பாருங்க, அபர்ணா ஸ்கோர்ட் 7.5 points அவுட் ஆஃப் 10 இன் எ காம்படிஷன். இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க, 7 பாயிண்ட் அவுட் ஆஃப் 10. பாயிண்ட் அவுட் ஆஃப் 10 அது எப்படி நம்ம எழுதுவோம் பாருங்க, 7.5. ஓகேவா? 7.5 டிவைடட் பை 100 அப்படிதானே எழுதுவோம். செகண்ட் ஒன் பாருங்க, 7.5 அவுட் ஆஃப் 10, அவுட் ஆஃப் 100 இல்ல, அவுட் ஆஃப் 10. ஏன்னா இங்க 10 தானே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், ஒரு பாயிண்ட் வந்து முன்னாடி வந்துடும். ஸோ அப்போனா 0.75. இப்போ என்ன பண்ணுவோம், இன்ட்டு 100ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இந்த 2 பாயிண்ட்டுமே என்ன ஆயிரும், 2 பாயிண்ட்டுமே பின்னாடி வந்துருமா. ஸோ அப்போனா 75%. கிளியரா செகண்ட் ஒனுக்கு? தேர்ட் ஒன் பாருங்க, த ஸ்டெடி வாஸ் மேட் ஆஃப் பியூர் சில்வர். ஓகேவா? என்ன சில்வர் சொல்லிட்டாங்க, பியூர் சில்வர் சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? பியூர் சொன்னாலே, பியூர்னாலே நம்ம எதை தான் சொல்லுவோம், 100%னா என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம, 100%னா நம்ம பியூர்னு தானே சொல்லுவோம். ஸோ பியூருங்கிறதுனால 100 டிவைடட் பை 100 இன்டூ 100. ஸோ கேன்சல் பண்ணோம்னா வேல்யூ என்ன கிடைக்கும், 100%. கிளியரா? ஓகே. ஃபோர்த் ஒன் பாருங்க, 48 அவுட் ஆஃப் 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ். எவ்வளோ, 48 அவுட் ஆஃப் 50. அதான போட்டிருந்தாங்க, 48 அவுட் ஆஃப் 50. இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம், 48 டிவைடட் பை 50 இன்டூ 100 தானே. ஸோ இன்டூ 100 ஈக்குவல் டு என்ன வரும், கேன்சல் பண்ணுங்க, 5 2s are 10. ஸோ 58ஐயும் 48ஐயும் 2வையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வேல்யூ கிடைக்கும், 8 2s are 16, பேலன்ஸ் 1, 4 2s are 8, 8 1 9. ஸோ 96% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்க, only 2% out of 3 will be selected in the entry. 2 out of 3னா 2/3 தானே. என்ன பண்ணுவோம், இன்டூ 100%னா இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம, இதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, 200 டிவைடட் பை 3யா. இப்போ பண்ணுங்க, 3 200. ஓகேவா? 3 200னா என்ன வரும், 6 3s are 18, பேலன்ஸ் 2 0, 6 3s are 18, பேலன்ஸ் என்னது 2. இப்போ எப்படி எழுதலாம், 66 2/3%. கிளியரா? இப்போ எல்லாத்துக்கும் எப்படி அந்த ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் நம்ம பெர்சன்டேஜ்ல நம்ம கன்வெர்ட் பண்றது. ஓகேவா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பாருங்க, தேர்ட் ஒன்ல 48 is 32% of which number? ஓகேவா? என்ன சொல்றாங்க, 32% of 48 is 32% of which number? இப்போ நம்ம என்ன எழுதிக்கணும், which நம்பருங்கிறத என்ன பண்ணணும், let the number x. ஓகேவா? தேர்ட் ஒன் பாருங்க, let the number என்னது x. இப்போ இந்த சம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 48 is 32%. அப்பனா இது எப்படி எழுதலாம், 32% into number x தானே, equal to தான் என்னது 48. So 32 divided by 100 into x equal to 48.
ஓகேவா? கிளியரா? அப்போனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 48 இன்ட்டு இங்கே டிவைடில் உள்ளதெல்லாம் இங்கே என்ன ஆயிரும், அப்படியே மலைக்கு அப்படியே என்ன ஆயிரும், மல்டிப்ளை மாறிடும். ஆனால் என்ன ஆகும், டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டருக்கும் நியூமரேட்டர் உள்ளது டினாமினேட்டருக்கும் அப்படியே மாறிடும், சேஞ்ச் ஆயிடும். ஸோ 100 டிவைடட் பை 32. கிளியரா? இப்போ எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணி பார்ப்போமா? எங்கே பண்ணுங்க, இதையும் 2வால் பண்ணி பார்ப்போமா? பாருங்க, 1 2s are 2, 6 2s are 12. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 5 2s are 10, 0. 50யா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 16ல பார்ப்போமா? ஓகேவா? 16 3s are என்ன வரும் பாருங்க, 16 into 3, 6 3s are 18, balance 1, 1 3s are 3, 3 plus 1 4. So 160 60, 16 3s are 48. So balance என்ன இருக்கு, 3 into 50. So 3 5s are என்ன வரும், 15. So 0 ஒன்று இருக்கு. So x equal to என்னது, 150 degree. கிளியரா எல்லாத்துக்கும்? ஓகே. நெக்ஸ்ட் 4th one பாருங்க. What is 25% of 35% of 400? First 20% of 30% of 400. First எதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், 30% of 400 வர ஆன்சரை 20% of அந்த ஆன்சர் நம்ம பண்ணணும். புரியுதா இல்லையா? 2 times இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. 25% of 30% of எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, ஆஃப் 400. இப்போ இந்த ரெண்டுதையும் நம்ம எடுத்துப்போமா? ஓகேவா? இப்போ இது ரெண்டையும் எடுத்தால் எப்படி நம்ம எழுதுவோம், 30 டிவைடட் பை 100 இன்ட்டு 400 ஈக்குவல் டு 0 0 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா 4 3s are 12, 120. இப்போ எதை நம்ம எடுத்துக்கணும், இப்போ 25% ஆஃப் above வேல்யூ, என்ன வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், 120. above வேல்யூ என்னது, 120. ஸோ அப்போனா 25%னா 25 டிவைடட் பை 100 இன்ட்டு 120. 0 0 கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க. 5 2s are 10, 6 2s are 12, 5 5s are 55. ஸோ 6 5s are வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, 6 5s are 30. ஸோ ஆன்சர் நமக்கு என்ன வேல்யூ, 30. கிளியர் எல்லாத்துக்கும்? ஓகே. நெக்ஸ்ட் 5th one பார்ப்போமா? 5th one பாருங்க. If a car is sold, ஓகேவா, if a car is sold for 2 lakh from its original price எவ்வளோ, 3 lakh, then find the percentage of decrease in the value of the car. என்ன சொல்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கார் வந்து எவ்வளோ சோல்ட் ஆயிருக்கு, 2 lakhக்கு சோல்ட் ஆயிருக்கு. ஃப்ரம் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஆஃப் 3 lakh. ஆனால் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க, 3 lakhsன்னு சொல்லிட்டாங்க. தென் ஃபைண்ட் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் த கார். இப்போ எப்படி 3 lakhலேருந்து 2 lakh எப்படியே இருக்கு, டிக்ரீஸ் தானே இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ண சொல்றாங்க, நம்மள ஃபைண்ட் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது, 5th one பாருங்க. 5th oneல ஒரிஜினல், ஓகேவா, ஒரிஜினல் பிரைஸ் ஆஃப் கார். ஒரிஜினல் பிரைஸ் ஆஃப் கார் எவ்வளோ, 3 lakh. ஒரிஜினல் பிரைஸ் எவ்வளோ, 3 lakhன்னு சொல்லிட்டாங்களா. அதே செல்லிங் ஆஃப் கார் எவ்வளோ, செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் கார் எவ்வளோ, செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் கார் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ, 2 lakh தானே அவங்க செல் பண்ணது. ஸோ 2 lakh. இப்போ இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும், 1 lakh. 3லேருந்து 2 lakh போயிடுச்சுன்னா 1 lakh தானே நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ். ஓகேவா, இப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிக்ரீஸ் தானே கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் என்ன பண்ணணும், பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ்னா decreased divided by original value into 100. இங்க decrease value என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், decrease divided by original value. decrease value next original value into 100. இப்போ decrease value நம்ம எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், 1 lakh. எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், 1 lakh. so 1 lakh divided by original value என்னது, original value என்னது, 3 lakh தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இன்டூ 100. ஸோ 0 0 நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும், 100 டிவைடட் பை 3.
இப்போ இந்த 100 divided by 3 இது டிவைட் பண்ணி பாருங்க. 100 3 3 3s are 9 பேலன்ஸ் 1 திருப்பி 3 3s are 9 பேலன்ஸ் 1 தானே. ஸோ இதை எப்படி எழுதுவோம் நம்ம 33 1/3%. ஸோ வேல்யூ இப்போ எனக்கு 33 1/3%. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 6th ஒன் பாருங்க. If the difference between 75% of a number and 60% of the same number is 82.5, then find 20% of that numbers. Difference between எதுக்கு எதுக்கும் 72%க்கும் and 60% நம்பருக்கும், இது ரெண்டுக்குமே 82.5. நெக்ஸ்ட் எதை ஃபைண்ட் பண்ண சொல்றாங்க? 20% நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஓகே, 6th ஒன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 75%. ஓகேவா? given that 75%. ஓகேவா? given that 75%. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 60% தானே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 60% is எவ்வளோ? 82.5. 82.5 தானே. இப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதணும்? டிஃபரன்ஸ்னா என்னது? மைனஸ் தானே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 75 divided by 100 இன்ட்டு என்ன போடுவோம்? வெரி குட், எக்ஸ். ஸோ மைனஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் என்னது? 60 divided by 100 இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 82.5. கிளியரா? இப்போ 82.5. இப்போ 100ஆல இதை டிவைட் பண்ணுனா என்ன பண்ணுவோம்? பாயிண்ட் தானே வரும். எத்தனை? 2. ஸோ 0.75x மைனஸ் 0.60x ஈக்குவல் டு 82.5. 75லேருந்து 60 மைனஸ் பண்ண என்ன வரும்? 15 வருமா? ஸோ 0.15x ஈக்குவல் டு 82.5. இதை மைனஸ் பண்ணி பாருங்க. எதுக்கும் 0.75 0.60னா 5 7 6னா 1. ஸோ 0. ஓகேவா? அப்பனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? 82.5 டிவைடட் பை 0.15. புரியுதாப்பா? 82.5 டிவைடட் பை 0.15. இப்போ பாயிண்ட்ல இருக்கு இந்த நம்பர்ஸ். இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம 100ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன ஆயிரும்? என்ன ஆயிரும்? பாயிண்ட் என்ன ஆயிரும்? கேன்சல் ஆயிருமா? கேன்சல் ஆகுமா? ஆகாதா? ஆகுமா? ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ண ஆகும். ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி ஆனால் ஒரு 0 ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 8250 டிவைடட் பை 15. இப்போ புரியுதா? பாயிண்ட் கேன்சல் ஆனது. இப்போ சப்போஸ் 2 பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை அப்படியே எழுதிடலாம். ஆனால் 1 பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால 0 ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ 8250 டிவைடட் பை 15. இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணி பாருங்க. கேன்சல் பண்ணோம்னா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் நமக்கு? ஃபர்ஸ்ட் 3ஆல பண்ணி பார்ப்போமா? பண்ணி பாருங்க. 5ஆல 5 3s are 15. நெக்ஸ்ட் 1 5s are 5 பேலன்ஸ் 42னா 7 5s are சரி 8 5s are 40 பேலன்ஸ் 25னா 5 5s are 25 ஒரு 0. நெக்ஸ்ட் இப்போ எதால மல்டிப்ளை அடிக்கலாம்? 3ஆல கேன்சல் பண்ணுங்க. 1 3s are 3. இப்போ இதை பண்ணுங்க. என்ன வரும்? வேல்யூ என்ன வரும்? வேல்யூ என்ன வரும் நமக்கு? இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்கு நமக்கு? 1 5s are 5. நெக்ஸ்ட் இங்க என்ன இருக்கும்? 32 தானே இருக்கும். இப்போ 32னா இருங்களேன் பாருங்க. 8250 டிவைடட் பை 15. இப்போ 5ஆல 5 3s are 15. 1 5s are 5 பேலன்ஸ் 32. இப்போனா 6 5s are 30. இங்க 2. ஸோ 5 5s are 25 0. இப்போ கேன்சல் பண்ணி பாருங்க. 3ஆல பண்ணி பாருங்க. 5 3s are 15 பேலன்ஸ் 15. 5 3s are 15 ஒரு 0வை ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 550.
ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 550. இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்போ 20% கொடுத்துட்டாங்க. டு ஃபைண்ட் 20%. இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? 20%ஓட எக்ஸ் தானே நம்ம எப்போதும் போடுவோம். 20% இன்டூ எக்ஸ் தானே. ஸோ அப்போனா 20 divided by 100 into 550. ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ தான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோமா? ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 500. ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 550. இப்போ கேன்சல் பண்ணி பாருங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணுவோமா? 0 0 கேன்சல், 0 0 கேன்சல். பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு? 2 into 55. ஸோ 2 5s are 10, பேலன்ஸ் 1. 2 5s are 10 plus 1 11. ஸோ ஆன்சர் என்னது? 110. கிளியரா எல்லாத்துக்கும்? ஓகே. நெக்ஸ்ட் 7th ஒன் பாருங்க. A number when increased by 80% gives 236. Find the numbers. Increase ஆச்சுன்னா 80% given 236 சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இன்க்ரீஸ்னா என்னன்னு சொன்னோம் நம்ம? பிளஸ் தானே. ஸோ this let the number என்ன பண்ணுவோம்? let the number x. ஸோ இப்போ இன்க்ரீஸ்ங்கிறதுனால x plus x plus 18%னா 80% into x தானே ஈக்குவல் டு 236. இப்போ x plus இங்க 18x divided by 100 equal to 230. இந்த ஃபார்ம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான். ஆனா எந்த நம்பரோட இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த நம்பரை தானே ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால இங்க எக்ஸுங்கிற வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டோம்? ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா ரெண்டுக்கும் சேமா வந்துடும். இது ரெண்டையும் நம்ம பிளஸ் பண்ணிடலாமா? ஸோ 1 into 100னா 100x plus 18x divided by 100. ஸோ 236. இப்போ இது ரெண்டையும் பிளஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 118x divided by 100 equal to 236. கரெக்டா? இப்போ எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் தான் நமக்கு தேவை. ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 236 into 100 divided by 118. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? எப்பொழுதும் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? கேன்சல் பண்ணிடலாம். பண்ணீங்க பாருங்க. 118 118 2 மல்டிப்ளை பண்ணுங்களேன். 8 2s are 16, பேலன்ஸ் 1. 1 2s are 2 plus 1 3, 1 2s are 2. ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணோம்னா 2. ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2 into 100னா 200. ஸோ த நம்பர் இஸ் 200. கிளியரா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் 8th ஒன் பாருங்க. சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ஆனா என்ன கொடுத்துருக்காங்க? a number when decreased by 20% gives 80. find the number. இங்க வந்து இன்க்ரீஸ்ங்கிறனால பிளஸ்ன்னு போட்டோம். இப்போ டிக்ரீஸ்னா என்ன நம்ம போடணும்? மைனஸ். ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 20% of x equal to 80. So x minus 20x divided by 100 equal to 80. Next என்ன பண்ணுவோம்? கிராஸ் மல்டிப்ளை தானே பண்ணுவோம். So 100x minus 20x divided by 100 equal to 80. ஓகேவா? இப்போ பண்ணுங்க. 100x minus 20x என்னது? 80x divided by 100 equal to 80. So x equal to என்ன வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும்? 80 into 100 divided by 80. 80 cancel ஆயிடுச்சுன்னா x ஓட வேல்யூ என்ன நமக்கு கிடைக்கும்? 100. So the number is 100. Clear எல்லாத்துக்கும்? Okay. Next one பாருங்க. 9th one பாருங்க. A number is increased by 25% and the decreased by 20%. Find the percentage change in that numbers. First increase ஆகுது 25%, decrease ஆகுது 20%. ஸோ இதோடைய percentage change ஆகுதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? 9th ஒன் பாருங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? இன்க்ரீஸ்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க, டிக்ரீஸ்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்ப்போம்? இன்க்ரீஸ்டு பார்ப்போமா? பாருங்க. இன்க்ரீஸ்டு எவ்வளோ? 80% தானே. இன்க்ரீஸ்டு பை பாருங்க, இன்க்ரீஸ் பை 25%. 25%. ஸோ அப்போனா என்ன எழுதுவோம்? எக்ஸ் பிளஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதுவோம்? எக்ஸ் பிளஸ் 25% எக்ஸ். ஓகேவா? இது எப்படி நம்ம எழுதலாம்? எக்ஸ் பிளஸ் 25x டிவைடட் பை 100. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா
100x plus 25x divided by 100 equal to 125x divided by 100. இது என்னத்துக்கு இன்க்ரீஸ்க்கு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு டிக்ரீஸ்க்கு பார்ப்போமா. டிக்ரீஸ்க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிக்ரீஸ் 20%. ஓகேவா டிக்ரீஸ் எவ்வளோ 20% என்னது எக்ஸ் பிளஸ் டிக்ரீஸ்னா minus 20% of x. So x minus 20x divided by 100 equal to 100 minus 20x divided by 100 equal to 80x divided by 100. இப்போ என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்க்ரீஸும் தெரியும் நமக்கு டிக்ரீஸும் தெரியும் அதானே. இப்போ இன்க்ரீஸும் தெரியும் இப்போ டிக்ரீஸும் வேல்யூ தெரியும். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல இன்க்ரீஸ். ஸோ 125x டிவைடட் பை 100 மைனஸ் ஆஃப் இங்கே பாருங்க இங்கே என்ன வேல்யூ தெரியுது நமக்கு 20%னா 20 டிவைடட் பை 100 இன்ட்டு என்னது இன்ட்டு நம்ம எந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் இந்த வேல்யூ போடலாம்ல இன்ட்டு 125x divided by 100. நம்ம எப்போது நார்மலாக எழுதுகிற மாதிரி எழுதியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு மைனஸ் ஆஃப் 20 டிவைட் பை 100 இன்ட்டு 125x divided by 100. இப்போ இதில் எது காமனாக இருக்குது 125x divided by 100 காமனாக இருக்கா. ஸோ 125x divided by 100. ஸோ 1 மைனஸ் ஆஃப் 20 divided by 100. ஸோ இதை எல்சிஎம் எடுங்க 125x divided by 100. 100 minus 20 divided by 100. So 125x divided by 100 na 80 divided by 100. கரெக்டா 80 divided by 100. இப்போ என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டு சேமாக இருக்கிறதுனால அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் 0 8 5s are 40க்கு 0 பேலன்ஸ் 4 8 2s are என்ன வரும் 16 16 4னா 20 பேலன்ஸ் 2 1 8s are 8 plus 2னா 10. ஸோ கீழேயும் 0 0 0. ஸோ இதையும் என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்கா ஸோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ். So the percentage is not changed. Clear அப்பா இது எப்படி போட்டிருக்கோம்னு. ஓகே பேலன்ஸ்ல உள்ளதை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ.